व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दूसरे सेगमेंट च आपां गलबात करन जा रहे हैं कि G20 मुल्कां दा नवीं दिल्ली विच 9 ते 10 सितंबर नूं शिखर सम्मेलन जिहड़ा होण जा रहा है और रूस के प्रेजिडेंट पुतिन ने पहलां ही इस विच शामिल ना होण दा ऐलान कर दिता सी। हुण चीन के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग दे इस सम्मेलन विच आउण दीआं संभावनावां बहुत घट गई हैं। रूस ते चीन के प्रेजिडेंट की गैर हाज़री ने इस सम्मेलन की फूक कढ़ के रख दी है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखनी तो रसाब था बहुत धन्यवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो इस वेले जिस गल नूं बहुत ज़्यादा उभारिया जा रहा है और जिस चों मोदी सरकार बहुत सारी पब्लिसिटी भी कढ़ना चाहती है और इस गल दियां पॉसिबिलिटीज़ नूं भी नकारिया नहीं जा रहा कि इस वेले चंद्रयान का रेड़ा इन्हां दा मून ते जाके अड़िया है और दूसरे पासे बदनामी भी अडानी दे एक तो बाद एक स्कैंडल जिहड़े ब्लूमबर्ग और दूजिया ने वो भी सामने आ रहे हैं और जिस अंदाज दे विच इस वेले महंगाई ने जिहड़ा वो लक तोड़िया होया है, लोकां च नैगेटिविटी हो रही है भी उस सारे नूं जो ही G20 का ख़त्म हुंदा है क्योंकि अचानक पार्लीमेंट का सैशन सद लिया गया है 3-4 दिन के लिए और G20 का सम्मेलन तो 9 और 10 सितंबर नूं होना है जिहदे लई बहुत वड्डे पैमाने दीयां तैयारियां ने। दिल्ली नूं उन्होंने ऐ बना देना जिवें उत्थे कोई भूतनी फिर गई होए, सब स्कूल कॉलेज बंद, सड़कां बंद, लोगों नूं भी घरां 'च रखण दी ताकीद है और इस सारे दे चलदे ये भी एक आस राइयां ने कि भी इस सारी पब्लिसिटी चों जिहड़ी G20 चों कढ़नी चाहुंदे ने जां चंद्रयान नाल जुड़िया जां उस दे नाल अजे होर भी इन्हां ने जिहड़ा रोज़ाना तुसीं देखोगे मीडिया 'च कि चंद्रयान ने फोटो भेज दी, धरती की भेज दी, अज सी कि जी मून को एक होया एक्टिविटी हुई तो ये लगता है भी उत्थे भी भुचाल आया होया। हुण जे तां धरती ते आउंदा तो उहनूं अर्थक्वेक कहंदे ने, कहंदे जी उत्थे मून को एक रिकॉर्ड होया, एवें मारी जांदे ने जबलियां जिहड़ियां क्योंकि तुसीं जदों एक झूठा प्रोपेगेंडा सिरज के बहुत वड्डा साबित करना। सो इस सारे दे चलदिआं उन्होंने ये लगता है भी जदों तक 7-8 महीने बाद इलैक्शनां होणियां ने, टाइमिंग जिहड़ी नॉर्मल है उदों तक उहदा काफ़ी कबाड़ा हो चुका होएगा जिस किस्म का तो शायद एक क्यास राई है कि भी ये चोणां पहलां भी ऑर्डर कर सकते हैं पर G20 दे उत्ते इन्हां ने बहुत पिच कीता है और असीं ये दस्सिया भी सी कि G20 एक्चुअली जिहड़ा कदे G6 फिर G8 फिर G20 के दुनिया दियां 20 वड्डियां जिहड़ियां आर्थिकतावां ने जां आर्थिक मुल्क ने, आर्थिक शक्ति वाले फिर इन्हां नूं हुण हर थां ये लगदा है क्योंकि इस वेले चलता दुनिया दे विच ब्लॉकिज़म रहा जे हुण ब्रिक्स दा जिहड़ा है वो ऑलरेडी तो 5 मुल्कां दा ही अलायंस सी। उन्हां दा मकसद उस जमाने च रशिया और चाइना नूं जिहड़े तो ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल दे परमानेंट मैंबर ने उन्हां दे नाल जिहड़ा साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील और इंडिया ये समझदे सी भी असीं UN सिक्योरिटी काउंसिल भावें नॉन वीटो बिल्डिंग सही परमानेंट मैंबर का स्टेटस मिले पर हुण जिस अंदाज दे विच ब्रिक्स की एक्सपेंशन हुई है 5 होर मुल्क जिन्हां चों 3 प्रोमिनेंटली इस्लामिक मुल्क ने और उन्होंने ऑलरेडी सेमाई इस्लामिक ब्लॉक कहना शुरू कर दिता है और यही गल जिहड़ी मैं उस ट्वीट के हवाले नाल कही है उस आस्ट्रिया के इकोनॉमिस्ट और जिहदा संबंध नैटो नाल भी जुड़ता है उन्हें कहा कि ब्रिक्स का और दूसरा इस हवाले नाल ही कि भी ये डिक्टेटरशिप्स वाला पार्ट है भी ये तो अगले इन्हां 2-3 सालों के विच इन्हां दा एंड हो जाना। सो बहुत सारियां क्यास राइयां दे दुआले घुमदियां ने। सो इस तरह जे उन्हां दा ब्रिक्स सम्मेलन सी तो 20 होर मुल्क जिहड़े ने एज ए स्पैशल इनवाइटी सदे हुए सी। हुण भारत ने भी जिहड़ा 9 और 10 सितंबर का इन्हां दा G20 सम्मेलन है उहदे च पता नहीं 20 के 25 स्पैशल इनवाइटी सदे हुए ने और असीं कल भी 2 दिन पहला जिक्र किया सी कि ईवन ये सारे नूं किवें अपने आप नूं पॉपुलराइज करन दे लई जिहड़ा है जी कि वो मिस वर्ल्ड का जिहड़ा कंपीटीशन है 40 साल बाद वो श्रीनगर च रखता है दस्सण लई कि कश्मीर सब नॉर्मल सी और G20 दे इस समिट तक पहुँचण तो पहला जिहड़ी पिछले इहदा आलमोस्ट साल तो इन्होंने कुछ ना कुछ करवाना शुरू किया होया अड्ड दे थले कल्चरल ये वो जान के कश्मीर च कराया गया दस्सण दे लई कि सब नॉर्मल सी है लेकिन जिहड़ी एक हाई फाई किस्म दी कैंपेन इन्होंने शुरू की सी जां हाइप क्रिएट की सी G20 दे हवाले नाल उस दी फूक निकलती जा रही है। एक तो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਗਈ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਵੀ ਜਾਂ ਸੇਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ, ਮੇਲ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਪੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਪੇਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਮਨੀ ਬਿਲੀਅਨ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰ ਭੇਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਨੇ, ਉਧਰ ਭੇਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਭੇਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NDTV ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਡਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੰਨੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ, ਦੌਲਤ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਯੋਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ G20 ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਪੁਟਿਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇਖੀਏ, UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ G20 ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਵਰਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਘਿਸਾਈ, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋਨਸਬਰਗ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਓ ਭਗਤ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ,
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੱਢੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਦਾ ਸਾਈਡਵਾਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਮੋਦੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਸ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਫॉर ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਐਬਸਰਡ, ਇਟਸ ਨੌਨਸੈਂਸ, doesn't mean anything, showing in map doesn't mean territory belongs to you, this। फिर चीन ने 24 घंटे बाद किया कि भाई don't overreact, ठंडे रखो ठंड कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਠੰਡ ਰੱਖ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਪ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ G20 summit, no official word yet on Chinese President Xi's visits, speculation mounts। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਏਗਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਦਾ 2 sides landed in acrimonious exchange about which side had sought the meeting in Johannesburg। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ there is however no official word from either Beijing or New Delhi on the subject। the latest confirmation ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, however while reports have trickled in about several western leaders confirming their attendance, or Chinese President Xi Jinping is likely to be absent। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ G20 ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ G20 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ G20 ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਕਲੀਨ ਔਨ ਫਰੈਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।